یہاں پر اہم خبر آپ کو دیں، IMF کی جانب سے جاری پروگرام کے تحت کس کا اجرا؟ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومتی معاشی ٹیم کی کوششوں کی پذیرائی۔ معاشی ٹیم کی راہ ہموار کرنے میں فیلڈ مارشل کی معاونت کا کلیدی کردار ہے۔ IMF کا اظہار اطمینان وزیر خزانہ اور ٹیم کی محنت کا ثبوت ہے۔ پاکستان میں ترقی کے لیے ضروری اقدامات پر عمل درآمد جاری ہے۔ تو IMF کی جانب سے جاری پروگرام کے تحت کس کا اجرا؟ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومتی معاشی ٹیم کی کوششوں کی پذیرائی۔ معاشی ٹیم کی راہ ہموار کرنے میں فیلڈ مارشل کی معاونت کا کلیدی کردار ہے۔ IMF کا اظہار اطمینان وزیر خزانہ اور ٹیم کی محنت کا ثبوت ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ ایبٹ آباد گلیات کے گاؤں نملی میرا میں تیندوا محکمہ جنگلی حیات نے پکڑ لیا۔ مزید کا تفصیلات ہیں، جانتے ہیں عاطف قیوم سے۔ عاطف، بتائے گئے اس حوالے سے۔ جی ہاں، یہ ایبٹ آباد کا ایک دوسرا ایریا ہے نملی میرا، جہاں پہ جنگل کے قریب ہے یہ علاقہ، اور تندوا جو ہے یہاں پہ آبادی میں داخل ہو جاتا تھا، اور بالخصوص جو یہاں پہ اسکول تھا اس کے ارد گرد آتا تھا اور راستے میں ہوتا تھا، جس کے باعث بچوں میں انتہائی جو ہے وہ خوف و ہراس تھا، جس کی اطلاع جو ہے محکمہ جنگلی حیات کو دی گئی اور اس کے لیے وہاں پہ پنجرے نصب کیے گئے تھے۔ اور آج صبح جو ہے وہ اس پنجرے میں جو ہے اس جو تندوا ہے اس کو پکڑ لیا ہے، اور اس کے اوپر جنگلی حیات کا یہی کہنا ہے کہ اس کو کچھ دیر میں جو ہے جنگلی حیات کے جو دفتر ہے وہاں پہ اس تندوے کو جو ہے وہ منتقل کیا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی اس تندوے نے اس علاقے میں مختلف جانوروں وغیرہ کو جو ہے وہ مارا تھا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عاطف، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ پاکستان کا معاشی استحکام کا اعتراف، IMF ایگزیکٹو بورڈ نے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی اس کی منظوری دے دی۔ EFF پروگرام کی مد میں 1 ارب اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے پروگرام کے تحت 20 کروڑ ڈالر ملیں گے۔ عالمی مالیاتی ادارے کا اعلامیہ جاری، ایگزیکٹو بورڈ نے قرض پروگرام پر عمل درآمد کو مضبوط قرار دیا۔ سیلاب کے باوجود معاشی استحکام برقرار رہا، بے روزگاری کی شرح میں کمی اور مہنگائی میں اضافے کا تخمینہ۔ GDP کی شرح 3.2% تک جانے کی توقع، IMF نے ڈو مور کا مطالبہ بھی کیا۔ پائیدار ترقی کے لیے نجی شعبے پر مبنی اصلاحات تیز کرنے اور شرح مبادلہ میں لچک برقرار رکھنے پر زور۔ توانائی سیکٹر میں اصلاحات مسابقت کے لیے ناگزیر قرار، بجلی کی پیداوار اور ترسیل کے اخراجات کم کرنا ہوں گے۔ حکومت نے معاشی اصلاحات پر عمل درآمد جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی۔ رپورٹ کر رہے ہیں شکیل احمد۔ پاکستان کے معاشی استحکام کی ایک اور گواہی، IMF ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی قسط کی منظوری دے دی۔ EFF پروگرام کی مد میں 1 ارب اور RSF کے تحت 20 کروڑ ڈالر سے زائد کی پہلی قسط شامل۔ دونوں پروگرامز کی مجموعی جاری رقم 3.3 ارب ڈالر ہو جائے گی۔ IMF کا اعلامیہ جاری۔ مالیاتی ادارے نے پاکستان کا قرض پروگرام پر عمل درآمد مضبوط قرار دیا۔ پالیسی اقدامات سے معیشت میں استحکام اور اعتماد بحال ہوا۔ IMF نے معاشی اشاریوں کی تفصیل بھی جاری کر دی۔ غربت کی شرح 21.9%، GDP گروتھ 3% سے بڑھ کر 3.2% تک جانے کی توقع، بے روزگاری 8.3% سے کم ہو کر 7.5% ہونے کا تخمینہ، اوسط مہنگائی 4.5% سے بڑھ کر 6.3% تک جا سکتی ہے، بجٹ خسارہ 5.6% سے کم ہو کر 4% تک رہنے کا امکان۔ سیلاب کے باوجود معاشی استحکام برقرار رہنے کے اعتراف کے ساتھ ڈو مور کا مطالبہ، پائیدار ترقی کے لیے نجی شعبے پر مبنی اصلاحات اور کاروباری ماحول میں بہتری پر زور، ٹیکس نظام کو سادہ کرنا فسکل استحکام کے لیے اہم قرار۔ ڈیپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر نائجل کلارک کے مطابق سخت مانیٹری پالیسی نے مہنگائی کم کرنے میں اہم کردار ادا کیا، شرح مبادلہ میں لچک برقرار رکھنے پر زور۔ توانائی سیکٹر کی بحالی اور پائیداری کے لیے اصلاحات پر پیش رفت ہوئی، ٹیرف ایڈجسٹمنٹ سے گردشی قرضے میں کمی اور مزید اصلاحات درکار، بجلی کی پیداوار اور ترسیل کے اخراجات کم کرنا ہوں گے۔ گورننس اور کرپشن رپورٹ کی اشاعت خوش آئند قرار، حکومت مالی ڈسپلن برقرار رکھنے کے لیے پرعزم، معاشی اصلاحات پر عمل درآمد جاری رکھنے اور مہنگائی کو مقررہ ہدف میں رکھنے کے لیے اقدامات کی یقین دہانی بھی کروائی۔ دوسری جانب معاشی تجزیہ کار خاقان نجیب کا کہنا ہے کہ IMF پروگرام سے پاکستان کی معیشت کو تقویت ملی، ملک کے اندرونی مالیاتی خسارے میں بھی کمی آئی ہے، گردشی قرضہ بڑھنے کی رفتار بھی کم ہو گئی۔ IMF پروگرام کا ڈیزائن معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایڈجسٹ کرنا چاہیے۔ پاکستان کی جو کنٹینیوڈ انگیجمنٹ ہے IMF کے ساتھ، وہ پاکستان کی میکرو اسٹیبلٹی کو اسٹرینگتھن کرتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو افراط زر ہے اس میں ایک نمایاں کمی آ گئی ہے، پاکستان کی جو بیرونی خسارہ ہے وہ سنبھل گیا ہے، اور کانسیکوئنٹلی ریزروز کا بلڈ اپ 15 ارب ڈالر تک کا اسٹیٹ بینک کے پاس ہو گیا ہے۔ پاکستان کا جو اندرونی خسارہ ہے جس کو مالیاتی خسارہ کہتے ہیں، اس میں بھی کمی آئی ہے۔ ہمیں فنڈ کے ساتھ ضرور چلنا ہے، پر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ
डिजाइन ऑफ द प्रोग्राम जो है उसको एडजस्ट करते चले जाना चाहिए जैसे कि इकोनॉमी बिहेव कर रही हो, कि इसको जितना स्ट्रक्चरली एडजस्ट करेंगे और जो कंडीशनैलिटीज हैं उनमें ऐसी चीजें लाएंगे जो मुल्क की इन्वेस्टमेंट को भी बेहतर करें, प्रोडक्टिविटी को भी बेहतर करें, और थोड़ा सा टैक्सेशन का जो हैवी बाउट है उसको एक्सपेंडिचर रिफॉर्म से अगर तब्दील करें, इसी तरह PSDP जो कि सूबों को बहुत चला गया है उसमें कमी लाएं, और जो फंडामेंटल IMF प्लस की काम है वो करें। पाकिस्तान में शिफाफियत में इजाफा और करप्शन में कमी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने रिपोर्ट जारी कर दी। NCPS पाकिस्तान में बदउनवानी का तासुर जांचने का पैमाना है। रिपोर्ट के मुताबिक 66% पाकिस्तानियों ने राय दी कि गुज़िश्ता 12 माह में किसी सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देना पड़ी। हुकूमत ने IMF मुआहिदा करके मईशत को मुस्तहकम किया। FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना भी मुआशी इस्तेहकाम का सबब बना। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की मईशत ज़बूहाली से इस्तेहकाम और इस्तेहकाम से तरक्की की तरफ गामजन है। 43% पाकिस्तानियों ने क़ुव्वत ख़रीद में बेहतरी की राय दी, जबकि 57% के नज़दीक क़ुव्वत ख़रीद कम हुई है। बदउनवानी के तासुर में पुलिस का महकमा सरे फहरिस्त है। ये सर्वे 22 से 29 सितंबर 2025 के दौरान किया गया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि लाहौर में CCD के 5 मुबैना मुकाबलों में ज़ेर हिरासत 5 मुलजिमान हलाक हो गए। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे अन जफर से। जी अंस, इन कार्रवाइयों का हवाल बयान कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। शहर में रात गए CCD के 5 मुबैना मुकाबले हुए हैं। मुबैना मुकाबलों में 5 ज़ेर हिरासत मुलजमान मारे गए, हलाक हुए हैं। हलाक मुलजमान में रफाकत है, शाहिद है, इकराम है, जाहिद, नादिर, अफजाल और कामरान शामिल हैं। हलाक मुलजमान जो है वो मॉडल टाउन, टाउनशिप, इकबाल टाउन और सदर डिवीजन पुलिस की हिरासत में थे। पुलिस राय के मुताबिक 5 मुलजमान को CCD एहलकार रिकवरी के लिए लेकर जा रहे थे। उनके जो साथी हैं उन्होंने ज़ेर हिरासत मुलजमान को छुड़वाने के लिए पुलिस पर हमला किया था। मुबैना फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में मौजाना तौर पर CCD के एहलकार जो है वो महफूज रहे, लेकिन CCD की टीम ने जो हलाक मुलजमान है उनकी लाशें जो है उनको मुंतकिल कर दिया मुद्दा खानों में, और हलाक मुलजमान मुंशियात फरोशी समेत संगीन वारदातों में मुलव्वस थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंस, आपने हमें अपडेट किया। भारत किसी खुद फरेबी का शिकार न रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब पहले से भी बरकरफ्तार और शदीद होगा। सब जान लें, पाकिस्तान का तसव्वुर नाकाबिले तस्खीर है। तालिबान रजीम के पास भी फ़ितातुल ख़वारिज या पाकिस्तान में से एक का इंतखाब करने के अलावा ऑप्शन नहीं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का तीनों मुसल्लह फ़ौज की कमान संभालने के बाद दुश्मनों को 2 टोक पैगाम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स में बुनियादी तब्दीली को तारीखी करार दिया। खुद फरेबी का शिकार न रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब पहले से भी बर्क रफ्तार और शदीद होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दुश्मन को सख्त वार्निंग। तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से अहम खिताब में तालिबान रजीम को भी 2 टोक पैगाम दे दिया। कहा, अफगान तालिबान के पास फितनाल खवारिज या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन किसी को भी हमारी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर हमला करने या हमारे अज़्म को आजमाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सब जान लें कि पाकिस्तान का तसव्वुर नाकाबिले तस्खीर है। ईमान से सरशार जाबाजों और मुत्तहिद कौम ने मुल्क की दिफा का पुख्ता अज़्म कर रखा है। मार्शल ने डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स में बुनियादी तब्दीली को तारीखी करार दिया। कहा, बढ़ते और बदलते खतरात के पेश नजर जरूरी है कि हम तीनों अफवाज के मुत्तहिद निजाम के तहत मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को मजीद बेहतर करें। डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स का कायम इस तब्दीली की जानिब जरूरी कदम है। हर सर्विस अपनी ऑपरेशनल तैयारियों के लिए इंफरादियत बरकरार रखे। डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर तमाम ऑपरेशंस को मरबूत और हम आहंग करने के लिए है। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया कि आला कमांड की यकजहती के साथ साथ तीनों अफवाज अपनी अंदरूनी खुद मुख्तारी और तंजीमी ढांचा बरकरार रखेंगी। अब आपको बताएं कि अमेरिकी सदर का पाकिस्तानी क़यादत पर एतमाद का इजहार। सदर ट्रंप के दूसरे दौर में पाकिस्तान ने सबसे मौसर और कामयाब सिफारती ताल्लुकात बनाए। अमेरिका के मोतबर जरीदे फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मजबूत ज़ाती केमिस्ट्री बनी, जिन्हें उन्होंने कई बार व्हाइट हाउस मदऊ किया। पाक अमरीका ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। अमरीकी सदर का पाकिस्तानी क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। सदर ट्रंप के दूसरे दौर में पाकिस्तान ने सबसे मुअस्सर और कामयाब सिफारती ताल्लुकात बनाए। अमरीका के मोतबर जरीदे फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट जारी।
रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप की वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मजबूत जाती केमिस्ट्री बनी, जिन्हें उन्होंने कई बार व्हाइट हाउस मदऊ किया। काबुल धमाके के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी में मदद समेत पाकिस्तान ने बरवक्त ताउन के जरिए अमरीकी सदर का एतमाद हासिल किया। पाकिस्तान ने ट्रंप के करीबी लॉबिस्ट, क्रिप्टो और मादनियात जैसे शोबों पर सरमायाकारी करके ताल्लुकात को फायदा पहुँचाया। अहम कामयाबी मिनरल्स के शोबे में आई, जिसमें FW और अमरीकी कंपनी के दरमियान $500 मिलियन का मुआहदा शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया के आने से दोनों मुल्कों में क्रिप्टो ताउन में इजाफा हुआ। पाकिस्तानी क्रिप्टो काउंसिल ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ शिराकत बढ़ाई। पाकिस्तान ने मई की जंगबंदी का क्रेडिट खुलकर ट्रंप को दिया, मगर भारत इनकार करता रहा। फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक गर्मजोशी की वजह से अमरीकी बयानिया पाकिस्तान के लिए नर्म हुआ। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि अमरीका के साथ ताल्लुकात किसी तीसरे मुल्क के तनाजुर में न देखे जाएं। इंडोनेशिया के सदर प्रैबोवो सबियांतो 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद में मौजूद। पाकिस्तान आमद पर शानदार इस्तकबाल हुआ। फिजाइया के जंगी तैयारों ने फिजाई सलामी पेश की। इंडोनेशियन सदर की पाकिस्तान की आला तरीन सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल हैं। मुतादिद मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। अहम खबर से आपको आगाह करें, इंडोनेशिया के सदर प्रैबोवो सबियांतो 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद में मौजूद हैं। पाकिस्तान आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। फ़िज़ाइया के जंगी तैयारों ने फ़िज़ाई सलामी पेश की। इंडोनेशियन सदर की पाकिस्तान की आला तरीन सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल हैं। मुतादिद मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के हैं।